واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بلغ مقاصدنا اغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقطع يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا ربي واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تعطي على حسب العصيان في القسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي
واغفر لنا رمضان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا مضايا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله المسلمين الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة إلى روح شيخنا ومربنا الحج مالك الوساط محمد بن جعفر guru saya di Muhajir, guru Salim Nasir, Habibullah bin Salim, semua usaha walid Abu Yakin Sahib bin Arif, guru Samin wa bin Abi Tibin wa Abu Nabi Tukujud, usulim wa Ibrahim semua Allah ya Abu inna mahatina wa jadadina wa jaddatina wa sayyidina wa liman haqqun alaina wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة بنية الصحة والسلام والعافية وبنية أن الله يفكرنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضا وجنة النعيم وأن الله يطيل عمان في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا وجل بسم الله الرحمن الرحيم وورد في حديث من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الخمس كان له اسما من النار فقال أبو الدرداء رضي الله عنه اللهم صل وسلم قدمت اثنين قال واثنين قال أمر إني قدمت واحدا قال وواحدا ولكن ذلك في أول صدقة وفي حديث مسلم إن الأطفال يعرفون الجنة أي رجال أبوابها يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بصوته أو قال بيده فلا ينتهي حتى يدخل الجنة والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علوم في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم apa wawaroda fi haditsin man qaddama thalathatan minal waladi lam yablughul hinsa
kanu lahu hisnan minan nari. Faqala Abu Darda radhiyallahu anhu, qaddamtu itsnaini. Qala wasnaini. Qala akharu, inni qaddamtu wahidan. Qala wa wahidan. Walakin dzalika fi awwali sadmatin. Wa fi hadits Muslimin, innal atfala da'amisul jannati ay hijabu abwabiha yatalaqaduhum abahu aw qala abawaihi wa ya'khudhuhu bisawbihi aw qala biyadihi fala yantahi hatta yudkhilahul jannata. Wallahu a'lam. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru lillah, kita malam hari ini dengan nikmat sehat afiat dari Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan wirid kita, yaitu belajar malam Senin, yang dalam hari ini kita masih membahas daripada kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, masih berkenaan dengan pasal yang menjelaskan, menyatakan tentang disuruhnya kita bersabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar tatkala Allah memberikan kita ujian, memberikan kita musibah. Musibah dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dilakukan oleh daripada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disuruh bersabar ketika cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, disuruh untuk bersabar wal tahtasib, disuruh untuk bersabar dan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya karena ditinggal wafat oleh putranya, oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seyogianya menurut Qadhi Imam Husain daripada pembesar para ulama, dikatakan bahwasanya wajiblah oleh setiap muslim kalau mendapatkan musibah, maka dia perlu melihat bahwasanya musibah terbesar itu adalah dengan wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah sebesar apapun yang diperoleh seorang muslim, jangan sampai menganggap lebih besar musibahnya daripada wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan bahwasanya seyogianya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad harus melebihi daripada hartanya, daripada anaknya, dan juga daripada dirinya sendiri. Mencintai daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang seyogianya perlu dilakukan oleh setiap muslim. Harus mencintai Rasulullah itu melebihi cinta dia kepada dirinya, cinta dia kepada keluarganya, dan juga kepada hartanya. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah musibah yang terbesar bagi umat muslim, bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita disuruh bersabar, ikhlas, ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan daripada musibah-musibah yang Allah berikan kepada diri kita, pada setiap umat muslim, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan sabar itu kemarin bahwasanya yang pertama kali mendapatkan musibah, di awal-awal kita mendapatkan musibah, dilihat sabar apa enggak kita. Disitulah terletak ganjaran pahala sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertama kali kita mendapat musibah, sudah menggerutu, sudah ngomel-ngomel, nggak sabar, maka kita nggak mendapat tuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta mukul paha saja kemarin dikatakan dapat menghapus dosa. Menghapus apa? Menghapus ganjaran pahala sabar. Seseorang mukul paha saja dia bisa apa? Bisa menggugurkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan memukul paha.
tambah memukul yang lainnya, ataupun dengan apa? Dengan melampiaskan diri dengan hal-hal yang tidak membuat Allah ridha, yang dapat membuat Allah apa? Allah murka. Itu bisa lebih lagi tuh. Selain bisa nanti mengurangi ganjaran pahala sawab dari Allah Subhanahu wa taala, bisa juga kita mendapatkan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itulah kemarin beberapa kesabaran yang mesti dilakukan oleh setiap umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan wa warada fi haditsin, dan juga telah diriwayatkan di beberapa hadis, di antaranya man qaddama salatan minal waladi. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan, merelakan 3 orang anaknya, lam yablughul hinta, yang 3 orang anaknya itu wafat ketika belum mencapai balignya. Belum mencapai apa? Belum mencapai balignya, dia udah ditinggal mati sama anaknya. 3 orang anaknya wafat. Jadi setiap lahir meninggal, ya. Maupun ketika anaknya masih kecil, belum mencapai usia balik, al-hinta, dan dia rela, dia ridha, qaddama, dia memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, kanu lau hisnan minan nar, maka semuanya anaknya itu, 3-tiganya nanti akan menjadi benteng dia dari siksaan api neraka. Kalau ayah bundanya, orang tuanya ketika ditinggal mati sama anaknya, dia apa? Ikhlas, dia ridha, dia rela karena udah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka anaknya nanti di hari kiamat bakalan menjadi benteng dia dari siksaan api neraka. Maksudnya diselamatkan dia dari siksa api neraka karena ikhlasnya dia tuh memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas, dia ridha, dia enggak marah, maka anaknya nanti di hari kiamat bakal menjadi benteng bagi kedua orang tuanya dari siksaan api neraka. Itu ganjaran bagi yang apa? Yang ditinggal mati dengan 3 orang anaknya. Kemudian Abu Darda bertanya kepada Rasulullah. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, qaddamtu itsnain. Wahai Rasulullah, aku telah ditinggal wafat oleh kedua anakku. Kata siapa? Kata Abu Darda, apakah kedua anakku juga nanti menjadi bentengku di yaumil hisab Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka? Maka kata Rasulullah, qala wasnain, begitu juga 2 katanya. Meskipun cuma 2, tetap 2 orang anaknya yang wafat, yang dia ikhlasin, yang dia ridhoin, yang dia relain, maka kedua anaknya juga nanti menjadi benteng bagi diri kedua orang tuanya untuk daripada siksa api neraka. Qala akharu, yang lain juga sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qaddamtu wahidan. Wahai Rasulullah, aku enggak 2, aku enggak 3, tapi aku cuma 1 anakku yang wafat. Tapi aku ikhlas, aku ridha. Kata sahabat yang ditinggal mati sama anaknya yang 1. Qala wa wahidan. Lalu Rasulullah juga menjawab, walaupun meski cuma 1 juga, tetap nanti dia menjadi benteng bagi siapa? Bagi ayah bundanya, bagi kedua orang tuanya daripada siksaan api neraka. Cuman ada catatannya, walakin dzalika fi awwali matin. Tapi yang demikian itu kalau mau anak kita menjadi benteng yang wafat, maka apa kata Rasulullah? Dilihat fi awwali matin. Bagaimana keadaan dia pertama kali ditinggal. Pertama kali diapain? Ditinggal mati. Apa yang dia lakukan? Kalau dia sabar, benar-benar ikhlas ridha, maka itulah yang menjadi bentengnya. Tapi sebaliknya, kalau dia enggak ikhlas, dia enggak ridha, maka tetap tidak menjadi apa? Tidak menjadi apa-apa tuh anaknya.
karena dia marah, dia kesel ya, dengan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap tidak akan menjadi apa-apa nanti. Di mana? Di hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatannya kalau pertama kali ketika kita ditinggal, kita tahu ditinggal wafat, maka apa? Maka menjadi itu seluruhnya menjadi benteng nanti di mana? Di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala, di hisabnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi benteng daripada siksaan api neraka. Kalau ada orang tua yang ditinggal apa? Yang ditinggal mati dengan anaknya. Kalau dia ikhlas, dia ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti anak-anaknya akan menjadi benteng dia daripada apa? Daripada siksaan api neraka. Ganjaran pahalanya maksudnya menjadi benteng dia nanti daripada siksaan api neraka. Wa fi haditsin Muslim, dan juga dijelaskan, diterangkan di dalam hadis Muslim, innal atfala da'amidul jannati ayhijabu abwabiha. Sesungguhnya anak-anak kecil yang wafat, yang meninggal ketika masih kecilnya, belum masa balignya, maka da'amisul jannah, nanti mereka semuanya menjadi para penjaga surganya Allah Subhanahu wa taala, menjaga pintu-pintu surga. Jadi anak-anak kecil yang masih wafat, masih kecil, udah meninggal, belum usia balik, nanti dia di surganya Allah Subhanahu wa taala menjadi penjaga pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tuh di Palestina berapa ribu anak yang meninggal wafat. Semuanya kalau orang tuanya ikhlas, ridha, anak-anak tersebut menjadi para penjaga pintu surga. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yatalaqadum abahu au qala abawaihi. Mereka memanggil kedua orang tuanya. Salah satu dari mereka memanggil kedua orang tuanya, memanggil ayahnya, atau kata baginda Nabi kedua orang tuanya. Fayakhudhu bisaubi, mereka menarik baju orang tuanya. Au qala biyadihi, ataupun menarik tangan daripada orang tuanya. Fala yantai hatta yudkhilahul jannah. Mereka enggak berhenti nganterin, narik baju orang tuanya, narik tangan orang tuanya sampai benar-benar orang tuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta yudkhilahu. Jadi ada qala yudkhilu, sampai mereka memasukkan kedua orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nganterin masuk surga orang tuanya siapa? Anak-anaknya yang wafat, yang mati ketika masih apa? Masih kecil. Jadi nanti diapain? Dianterin oleh anak-anaknya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi khabari Muslim annahu mata, dan juga diterangkan di dalam hadis Muslim, sesungguhnya mata Ibnu Abi Thalhah, suatu ketika wafat anak Abu Thalhah. Anaknya siapa? Abu Thalhah min Ummi Sulaim, daripada Ummi Sulaim. Jadi istrinya Abu Thalhah namanya siapa? Ummi Sulaim, ya, Ummu Sulaim, istrinya Abu Thalhah. Jadi Ummu Sulaim sebelum dia masuk Islam, dia udah sempat menikah dengan namanya Abdul Malik. Malik punya anak namanya Anas bin Malik. Nanti ada riwayat banyak tuh dari sahabat Nabi namanya siapa? Anas bin Malik. Nah, ibunya ini namanya Ummu Sulaim. Ya, Ummu siapa? Ummu Sulaim. Dan dia tatkala mendapat kabar dari Nabi tentang Islam, maka dia langsung masuk Islam. Langsung masuk apa? Masuk Islam. Dan juga ngajarin sahadat anaknya masuk Islam, yang bernama siapa? Anas bin Malik. Cuman lakinya tatkala mendengar keluarganya masuk Islam, para musuhnya langsung membunuh tuh Malik namanya. Jadi dibunuh ketika belum masuk Islam. Daripada siapa? Ayahnya Anas bin Malik. Nah, setelah dia masuk Islam, terus dia apa? Nah, Ummu Sulaim ini dia menikah dengan Abu Thalhah. Abu Thalhah belum apa? Belum Islam tuh.
Makanya Ummu Sulaim termasuk salah satu asabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk apa? Masuk Islam. Kemudian dia menikah dengan Abu Talha dengan syarat Abu Talha masuk apa? Masuk Islam. Lalu mereka berdua datang kepada Nabi dengan mahar. Ummu Sulaim dapat mahar dari Abu Talha, yaitu Abu Talha masuk apa? Masuk Islam. Itu mahar yang mulia itu dapat, yaitu masuknya Abu Talha masuk ke mana? Ke agama Islam. Dan dia nanti dari Abu Talha punya anak, ya, punya anak. Nah, anaknya ini tatkala lagi masih kecil, Abu Talha diajak perang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama anaknya Umair. Tatkala lagi sakitnya ditinggal sama ayahnya, maka Umair ini apa? Wafat. Ya. Sedangkan Abu Talha-nya enggak apa? Enggak ada. Faqalat la yuhadisu ana illa ana. Maka tatkala anaknya meninggal Abu Talha yang enggak ada, kemudian diapain? Dikebumikan, diurusin, langsung dikuburin. Sedangkan Abu Talha-nya enggak apa? Enggak ada. Dan dia sangat apa nih? Sangat sayang sekali sama anaknya. Anak semata wayangnya. Umair namanya. Terus apa? Karena dia nggak tahu, setelah dia pulang bersama Rasulullah, dia nggak tahu tuh anaknya udah apa? Udah wafat. Abu Talha nggak tahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Faqalat la uhadisu illa ana. Nggak ada yang bisa berani ngasih tahu kecuali saya. Kata siapa? Kata Ummu Sulaim. Maka yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, falamma jaa. Kemudian setelah datang Abu Talha, orabat ilaihi asya'ahu. Kemudian sebelum dikasih tahu, Ummu Sulaim ngidangin makanan malam. Diapain? Dikasih makan tuh Abu Talha. Dikasih makan, hidangan malam. Fa'akala wa syariba. Kemudian dia makan, dia minum yang sudah disediain. Tsumma tasanna'at lahu asana makana tatasanna'ah. Kemudian Ummu Sulaim dia berdandan lah. Ya. Berdandan dan ngapain? Dan dia nemenin lakinya, ya, Abu Talha. Diapain? Ditemenin tidur. Qabla zalika, sebelum dia ngasih tahu. Jadi diapain dulu tuh? Dikasih seneng dulu. Ya, Abu Talhanya dikasih seneng dulu. Makannya diapain? Makannya disiapin, semuanya, minumannya disiapin. Sampai semuanya, syahwatnya juga disiapin oleh istrinya. Dengan sebaik-baiknya. Yang mana tidak pernah dilakukan oleh siapa? Oleh istrinya tersebut. Falamma ra'atu anna qad sabiya wa asaba minha. Setelah dia melihat istrinya Abu Talha itu udah makan, udah minum, udah senang Abu Talhanya, kemudian dia bertanya dengan bahasa balaghah namanya. Jadi Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Talha, "Ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru aliyatahum." Apa pendapatmu jika suatu kaum itu meminjamkan akan pinjaman mereka ahla baitin kepada seseorang. Jadi ditanya dulu dia Abu Talha sama istrinya, "Wahai Abu Talha, apa pendapatmu kalau suatu kaum minjemin barangnya, ya, kepada seseorang, kemudian barangnya diambil kembali oleh mereka. Fatalabu ariyatahum, diminta lagi tuh barangnya yang tadi diapain? Dipinjemin ke mereka." Maka Abu Talha menjawab, "Ayam na'uhum, apakah yang tadi dipinjemin berhak untuk mencegahnya, atau kita bilang nggak ngasih gitu? Apakah berhak tuh yang dipinjemin nggak ngasih? Kalau emang yang miliknya ngapain? Minta." Ya. Maka Abu Talha dengan tegas dia menjawab, "Faqalalah, nggak boleh. Kalau emang orangnya udah mau ngambil barangnya yang dia pinjemin, harus diapain? Harus dikasih, harus langsung dikasih." Kemudian Ummu Sulaim, "Fahtasib ibnaka." Maka wahai Abu Talha, mohonlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya putramu telah
diambil lagi sama pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi begitu keadaan sahabat, meskipun dia sahabat Nabi tetap fagodoba, tetap marah dia. Karena apa? Karena anaknya, anak kesayangannya meninggal wafat, sedangkan dia nggak langsung dikasih tahu. Langsung apa dia? Langsung marah. Anaknya, ya, anak semata wayangnya meninggal. Nah, dia marah. Fagorwufuata ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ahbarahu, dia ceritain kejadiannya tadi. Ya, kejadian dia disiapin makan, kejadian dia dilayani sama istrinya, sampai apa? Sampai dikasih tahu bahwasanya anaknya udah diambil lagi sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Maka faqala barakallahu lakum fi lailatikima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memberikan doa kepada siapa? Abu Talha. Barakallah, semoga Allah memberikan kalian semuanya berdua keberkahan. Semoga malam kalian yang tadi kalian kerjain semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengar doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu juga langsung emosinya redam. Emosinya apa? Emosinya redam, dia nggak marah lagi dia, ya, kepada istrinya. Ya, meskipun tadi nggak langsung diapain, dibilangin. Dia ikhlas, katanya dia ridho dengan diambil lagi anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mendapat apa? Mendapat doa dari Rasulullah, semoga keberkahan menyelimuti kalian berdua. Dan benar saja, nggak lama kemudian Ummu Sulaimah juga mengandung, hamil. Ya. Maka nanti dikasih anak namanya Abdullah bin Abu Talha, yang menjadi salah satu sahabat Nabi dan juga menjadi salah satu apa? Periwayat hadis yang banyak juga. Itulah diberi keberkahan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kalau kita ikhlas, kalau kita ridha, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ganti yang kita tidak kira. Meskipun tadi anak kesayangannya tuh, ya, anak kesayangannya dia sayang banget. Meskipun dia marah sebentar, tapi dia mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapat apa? Mendapat gantinya, namanya Abdullah bin Abu Talha, dikasih nama. Ya, yang menjadi nanti perawi hadis juga banyak juga. Jadi dari Ummu Sulaim ini ada dua perawi hadis, Anas bin Malik dan siapa? Dan Abdullah bin Abu Talha. Dia punya dua anak yang mewaris, yang menjadi apa? Perawi yang daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pelajarannya. Kita kalau ikhlas, kalau sabar, secinta apapun kita, kalau udah diambil sama yang punya, maka kita kudu apa? Kita kudu apa? Kita kudu ikhlas. Cuman itu tuh ikhlas, gampang diucapinnya doang. Gampang diapain? Diucapin. Sabar, ikhlas, itu bagi yang nggak ngapain, yang nggak ngerasain, yang bilangin. Sekelas sahabat aja Abu Talha sempat apa dia? Sempat marah, meskipun dia apa? Sahabat Nabi yang kemudian diuji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusiawi, cuma tadi jangan apa? Jangan berkepanjangan. Ya, sedihnya jangan berkepanjangan, marahnya jangan berkepanjangan. Ingat, daripada cerita ini bahwasanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ganti yang lebih apa? Yang lebih baik, ya. Meskipun nanti di akhirat juga akan menjadi apa? Akan menjadi penunggu dia di pintu surganya Allah Subhanahu, yang mengantarkan orang tuanya yang ditinggal wafat oleh anaknya. Anaknya akan apa? Akan menjadi penjaga surga, pintu surga, dan akan memasukkan kedua orang tuanya, nganterin orang tuanya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kisah dari Ummu Sulaim. Wa fi khabar Muslim annahu mata ibnu li Abi Talha. Fa qala wa syariba. Terus selanjutnya sedikit lagi. Waruya anna ibn Umar dhahaka inda dafni ibnihi.
Dan diriwayatkan sesungguhnya Ibnu Umar itu pernah tertawa ketika sedang menguburkan anaknya. Nah, ini sahabat Nabi yang lain nih, namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar namanya. Ya, ayahnya Umar, namanya Abdullah. Suatu ketika dia wafat anaknya dan dia tertawa nih Ibnu Umar, ya. Tertawa fakila lahu, kemudian para sahabat heran. Kenapa engkau tidak sedih? Kenapa justru engkau tertawa? Dikatakan kepadanya, atadhaku, kenapa engkau tertawa? Faqala aradtu an argama syaitan. Kata dia, aku tertawa ini mau apa? Argama syaitan. Dia itu mau buat setan apa? Setan putus asa. Dia mau buat setan kesel. Jadi kalau kita ditinggal mati ataupun mendapat musibah, kalau kita kesel, justru sebaliknya, setan yang apa? Yang tertawa, setan yang senang. Berarti setan udah berhasil tuh godain dia. Nah, kalau kita marah dapat musibah, nah, kalau kita marah dapat apa? Dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka setan yang apa? Yang senang, yang tertawa. Ini sebaliknya dibikin nama Ibnu Umar. Ketika dia meninggal anaknya, maka dia yang tertawa. Ditanya, kenapa engkau tertawa, wahai Ibnu Umar? Aku tertawa hanya untuk apa? Untuk membuat setan kasihan. Ya, agar apa? Agar setan tidak berhasil di dalam menggodaku. Ya, kata siapa? Kata Ibnu Umar. Itulah kelakuan daripada para sahabat. Ya, meskipun di dalam hati kecilnya juga ada apa? Ada kesedihan, ya, karena ditinggal mati oleh anaknya. Yang lain waqala Abu Ali, ya, Ar-Razi. Di riwayat yang lain berkata Abu Ali Ar-Razi, sahibtu Fudailah. Kata Abu Ali Ar-Razi, aku bersahabat dengan Imam Fudail katanya. Aku bersahabat dengan Imam Fudail salasina sanah. 30 tahun lamanya aku bersahabat tuh sama Imam Fudail. Yang namanya Imam Fudail. Jadi Abu Ali Ar-Razi ini bersahabat dengan Imam Fudail itu udah lama, 30 tahun, ya. Salasina sanatan ma ra'aitu dhahikan. Aku enggak pernah melihat Imam Fudail sedikit pun tertawa. Aku enggak pernah melihat Imam Fudail tersenyum, wala mutabassiman, wala mutaisyiran, dan aku juga enggak pernah melihat Imam Fudail itu gembira illa yauma matabnahu, kecuali pada hari mati anaknya. Ya, jadi ini cerita lain lagi nih, namanya Imam Fudail. Jadi dia ketika dilihat sama Ali Ar-Razi, ya, sahabatnya, nggak pernah tuh selama 30 tahun dia bersahabat. Imam Fudail ini orangnya serius dia, nggak pernah tawa, nggak pernah senyum, nggak pernah apa, nggak pernah gembira, ya, selalu serius orangnya menghadapi kehidupan. Kecuali suatu ketika anaknya meninggal, namanya Ali, ya, anak Imam Fudail namanya siapa? Namanya Ali. Nah itu dia senang tuh, dia gembira, dia apa? Dia gembira, dia senang ketika anaknya meninggal. Fakultal fi zalika, maka aku berkata kepadanya yang demikian, kenapa engkau senang? Kenapa engkau gembira? Qala innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahabba amran. Jika Allah menyukai suatu perkara katanya, dan perkara ini yang sedang aku alami, aku ditinggal, diambil anakku oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih menyukainya, maka kata dia fahbabtuhu, maka aku juga cinta kepada perkara tersebut. Nah, maka dia gembira jatuh karena perkaranya anaknya lebih diapain? Disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil lagi sama Allah Subhanahu wa taala anaknya, maka dia juga senang, dia gembira karena perkara tersebut dianggap baik oleh Allah Subhanahu, dan takdirnya juga dianggap apa? Dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia senang, makanya dia gembira dengan apa-apa yang diapain? Yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari ujian yang lainnya, musibah, ya, semuanya itu adalah apa? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menyikapinya, ya. Bagaimana kita apa?
kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya tadi sabar, ikhlas, ridha, maka semuanya nanti akan dikembalikan lagi keuntungannya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Keuntungan yang akhirat yang akan luar biasa. Kalau kita ditinggal mati sama anak-anak kita, maka anak-anak kita nanti yang akan nungguin kita di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Akal kita ikhlas, kita ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, mereka semuanya akan menuntun orang-orang tuanya yang ditinggal mati oleh siapa? Oleh anak-anaknya, baik 3, 2 maupun 1, semuanya sama akan menjadi penjaga pintu surga dan akan memasukkan kedua orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu dengan catatan ikhlas. Dengan catatan apa? Ikhlas, sabar, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqal yafiu, sampai situ kita terusin. Besok masih ada sekali lagi, kita habisin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita tahlil zikir, mari kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان 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 الله حمده سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Al-Fatihah diniatkan untuk keluarga Mas Eka, yang pertama diniatkan untuk Kiai Muhammad Abdul Samin, Kiai Muhammad Syahid bin Ma'arif, Guru Naim bin Mi'an, Kiai Abdul Aziz bin Mi'an, Ustaz Faraz bin Abdul Aziz, Ustaz Abdul Ghafur bin Guru Marzuki, Kiai Hamdan bin Samad, Kiai Bunyan bin Boyar, Haji Muyan bin Mi'an, Hajjah Boni binti Jaim, Durun bin Kintang, Syah binti Beleneng, Nia binti Nyan, Hajayani binti Haji Muyan, Bapak Suhaib bin Haji Muyan, Buai bin Haji Muyan, Niin bin Hami Muyan, Bapak Yahya bin Haji Muyan, Hajjah Umrah binti Haji Muyan, Hajjah Unsa binti Haji Muyan, Muhsin bin Kinan, wa Nur binti Ramin, Haji Madnih bin Haji Tabiin, wa Muti binti Kacir, Haji Utang bin Pelakun,
wa Isal binti Dole kaum Iman bin Pipi Tasir bin Iman Muti bin Iman Beri bin Iman Ibu Urib binti Portoloso Nur Ali bin Fulan Haja Fatmah bin Fulan Nasrifah binti kaum Iman wa Nimi binti Haji Nimin wa Solim wa Furuim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum doa dan beberapa maklumat, malam hari ini antara sholat Isya kita semuanya ke rumah Mang Zainal Abidin dalam rangka rawahan. Yang semua jamaah yang malam hari ini nggak ada kemana-mana, yang punya waktu luang, ya diharap kedatangannya dalam rangka beliau rawahan daripada keluarga yang telah berpulang ke rahmatillah Mang Zainal Abidin. Terus malam Jumat yang akan datang kita juga diundang sama Ustaz Suhaimi, ya, dalam rangka beliau juga rawahan Ba'da Isya. Malam apa? Malam Jumat yang akan datang Ba'da Isya. Itu ada arisan malam Senin tuh. Jadi minggu ini arisan malam Senin dan 2 malam Jumat sama malam Senin. Bang Eki minta tuh, ya. Nah, jadi yang keutamaan dipersiapkan tuh, ya, ulangannya. Terus malam Senin insyaallah kita di sini tawakuf dan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti insyaallah kita undang guru-guru dan Habib Hud insyaallah sudah diundang dan insyaallah bisa Habib Saleh seperti biasa yang mudah kita wirid undang daripada guru-guru kita, ustaz-ustaz yang emang diundang yang biasanya. Kalau apa? Kalau penutupan ya kita terusin, ya, daripada yang sudah kita terusin. Ya, jadi semuanya itu semoga kita dikasih sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jawab insyaallah. Doa. Bismillah doa. Ya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin. Amin Allah. Amin. 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 Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ngasih buat penutupan silakan yang mau ngasih.